اب سے سینکڑوں سال پہلے ابو سعید نام کا ایک شخص ایران کے ایک علاقے پر حکومت کرتا تھا۔ ابو سعید کا باپ چنگیزی مغلوں میں سے تھا۔ چنگیز نے اس سے دسیوں سال قبل ایک بڑی فوج کے ساتھ ایران پر حملہ کیا تھا اور لوگوں کو بہت تکلیف پہنچائی تھی۔ یہی سبب تھا کہ ایرانی مغلوں سے نفرت کرتے تھے۔ ابو سعید کے دربار میں ایک پہلوان علی ابو مسلم نام کا تھا کہ پہلوانی اور کشتی میں کوئی اس کا مد مقابل نہ تھا۔ علی ابو مسلم کے پاس ایک بڑی کمان تھی کہ جس کا چلہ سوائے اس کے اور کوئی نہیں کھول سکتا تھا۔ وہ کمان شہر سلطانیہ کے بڑے میدان میں رکھا ہوا تھا اور ان کا کہنا تھا کہ اگر کوئی اس کمان کا چلہ کھول دے تو اس کے عوض اسے سنہری سکے ملیں گے، اور کمان ایک عرصے سے میدان میں پڑی تھی اور کسی نے اسے ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ اسی دوران ایک دوسرا پہلوان خراسان میں رہتا تھا جس کا نام عبد الرزاق تھا۔ اس پہلوان کا بھائی امین الدین تھا جو ابو سعید کے دربار میں وزیر تھا۔ عبد الرزاق کا کام دوسرے پہلوانوں کی طرح بے سہارا و ناتواں لوگوں کی مدد کرنا تھا اور ظالموں سے جنگ کرنا تھا۔ ایک دن ابو سعید نے امین سے دریافت کیا، سچ بتاؤ، کیا تمہارا خیال ہے کہ پورے ایران میں کوئی پہلوان ہے جو میرے پہلوان علی ابو مسلم سے کشتی لڑے اور اسے زمین پر گرا دے؟ امین نے کہا کہ ہاں، عبد الرزاق خراسانی ہے۔ ابو سعید نے دریافت کیا کہ یہ کون ہے اور کہاں رہتا ہے؟ امین نے جواب دیا، تم نے اب تک اپنے بھائی کے بارے میں کچھ کیوں نہیں کہا تھا؟ اب تم جلدی سے کسی کو خراسان بھیجو اور عبد الرزاق کو خبر کرو کہ وہ آئے اور میرے پہلوان سے کشتی لڑے۔ امین نے ایک خط لکھا اور ایک قاصد کے حوالے کیا تاکہ وہ اسے اس کے بھائی تک پہنچا دے۔ قاصد روانہ ہوا اور عبد الرزاق کا پتہ چلایا اور خط اس کے حوالے کیا۔ پہلوان خراسانی 3 دن بعد اپنے دوستوں کو خدا حافظ کہہ کر اپنے سفید گھوڑے پر بیٹھا اور راستہ طے کرنا شروع کر دیا۔ ابھی رات ہی تھی کہ عبد الرزاق سلطانیہ کے شہر پناہ کے دروازے پر پہنچ گیا۔ اس وقت تیز ہوا چل رہی تھی اور بیابان کی گرد پہلوان اور اس کے گھوڑوں پر پڑ رہی تھی۔ سفید گھوڑا تھکا ہوا تھا اور چیخیں مار رہا تھا۔ پہلوان نے مکے کو دروازے پر مارا۔ اس نے دروازے کی حفاظت کرنے والے سے دروازہ کھولنے کو کہا۔ دربان جو اس وقت جاگ رہا تھا اور نگہبانی کر رہا تھا بولا، رات کے وقت کوئی دروازہ نہیں کھولتا، صبح تک اسی جگہ جاؤ۔ عبد الرزاق نے زور سے کہا کہ یہاں سونے کی کوئی جگہ نہیں ہے، میرا گھوڑا تھکا ہوا ہے، میں خود بھی بھوکا اور پیاسا ہوں۔ دربان نے جواب دیا، زیادہ شور نہ مچاؤ، دروازہ اس کے لیے کبھی نہیں کھلتا جسے میں جانتا نہیں ہوں۔ پہلوان نے پھر دروازے پر چند مکے مارے اور بعد میں اس نے کسی کے پاؤں کی آواز سنی جو دروازے کے کنارے کنارے اوپر آ رہا تھا۔ اس نے تاریکی میں ایک مرد کو دیکھا جو دروازے کے اوپر کی برج سے آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا۔ آدمی نے اس سے کہا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ میں مسافر ہوں اور دور سے آ رہا ہوں۔ جب تک کوئی رات کا معینہ لفظ نہیں کہے گا میں اسے نہیں آنے دوں گا۔ تم کو رات کا معینہ لفظ معلوم ہے؟ خراسان کا پہلوان رات کے مخصوص لفظ سے واقف نہیں تھا۔ اس نے چاہا کہ کہے کہ سلطان ابو سعید اور اس کے وزیر نے اس کی دعوت کی ہے، لیکن پھر سوچا بہتر یہی ہے کہ ایک اجنبی کے طور پر شہر میں جاؤں اور دیکھوں کہ اس شہر کا کیا حال ہے۔ وہ بولا، میں ایک اجنبی ہوں اور رات کے لفظ سے واقف نہیں ہوں، جلدی سے نیچے آؤ اور دروازہ کھولو، ورنہ میں تم پر وہ بلا نازل کروں گا کہ جسے لوگ داستانوں میں تحریر کریں گے۔ میں دروازہ نہیں کھولوں گا، اگر تو چاہے تو شہر کو ہلا ڈال۔ دربان نے کہا اور سیڑھی سے نیچے اتر گیا۔ ہوا تیز چل رہی تھی اور بیابان کی خاک کو پہلوان کے سر اور منہ پر مل رہی تھی۔ بے چین اور تھکا ہوا گھوڑا چیخ رہا تھا اور زمین پر اپنے ناخن مار رہا تھا۔ پہلوان سمجھ گیا کہ کوئی دروازہ نہ کھولے گا۔ اس نے خرجین میں ہاتھ ڈالا اور ایک کمند کو باہر نکالا اور نظر ڈالی۔ دروازے کے دونوں طرف 2 پتھر دیکھے۔ کمند کے سرے کو بل دیا اور اسے پھینک دیا۔ ایک کمند کا حلقہ کنگوری کے آس پاس لپٹ گیا اور مضبوط ہو گیا۔ پہلوان برج پر چڑھ گیا اور سیڑھی سے نیچے چلا گیا اور دربان کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ ایک دربان اور 2 نگہبانوں نے ایک دیوزاد پہلوان کو جب اپنے سامنے دیکھا تو ان پر خوف ہوا۔ عبد الرزاق بولا، اے بزدلو، کیا میرے ساتھ کوئی فوج ہے جو تم دروازہ نہیں کھول رہے تھے؟ اب تم جلدی سے چابی لا کر دروازہ کھولو تاکہ میں اپنے گھوڑے کو اندر لاؤں۔ دربان لرزتے ہوئے چابی لایا اور دروازہ کھول دیا۔ پہلوان لپک کر اپنے گھوڑے کو اندر لایا اور اس پر سوار ہو گیا۔ کیا قریب میں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں میں سو جاؤں؟ جو کارواں سرا تمہارے لائق ہے وہ شہر کے پاس ہے۔
सबसे पास की कारवा सराय कहाँ है? चंद कदम जरा आगे जाएं, लेकिन वहां फकीर लोगों का माल रखा है। पहलवान करीब के कारवा सराय में गया। कारवा सराय के सामने एक लागर और ज़ईफ जवान खड़ा था। पहलवान ने उसे सलाम किया और कहा कि एक कमरा मुझे इस रात के लिए चाहिए। जवान ने जवाब दिया, लेकिन वो ज्यादा अच्छा नहीं है। पहलवान बोला, कोई बात नहीं, मेरे घोड़े को अस्तबल में ले जाओ और इसे चारा डाल दो। जवान पहलवान को उसके कमरे में और घोड़े को अस्तबल में ले गया। बाद में लौटकर पहलवान के पास खड़ा हो गया। अब्दुल रज्जाक ने एक सोने का सिक्का अपनी जेब से निकाल कर दिया और बोला, मेरे लिए खाना लाओ। जवान ने 1 घंटे बाद एक लंबा चौड़ा दस्तरखान बिछाया और खाना लगा दिया। अब्दुल रज्जाक जो बहुत भूखा था, अभी उसने दस्तरखान की तरफ हाथ ही बढ़ाया था कि देखा कि औरतें, मर्द और बच्चे दरवाजे के पीछे से उस पर और उसके दस्तरखान पर नजरें जमाए हुए हैं। अब्दुल रज्जाक ने उन लोगों से खाने में शरीक होने को कहा, लेकिन कोई आगे न बढ़ा। पहलवान ने जवान को आवाज दी और कहा कि ये लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? भूखे हैं जनाब, इन सबको खाना खिलाओ। वो सब लोग जो यहाँ रहते हैं आज रात मेरे मेहमान हैं। अब्दुल रज्जाक ने खाना खाया और फिर जवान को आवाज दी, जरा ये तो बताओ, क्या इस शहर में गल्ला पैदा नहीं होता? क्या ये लोग काम नहीं करते और मजदूरी नहीं लेते? क्यों नहीं, ये लोग काम करते हैं, खुराक भी इनके पास है। लेकिन इस शहर में एक मुगल आदमी रहता है जिसका नाम करा तखमुश है, जो शहर का तमाम अनाज खरीद लेता है ताकि जब जी चाहे उसे महंगा फरोख्त कर सके। उस मुगल का घर कहाँ है? वो मुगलों के मोहल्ले में एक पत्थर की बड़ी सी इमारत में रहता है। अब्दुल रज्जाक सोच में पड़ गया और खुद से कहा, जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। मैं अगरचे अबू सईद का मेहमान हूँ, लेकिन जब तक उस शख्स को तंबिया ना करूंगा मेरे दिल को इत्मीनान ना होगा। उसने जवान से कहा, मैं इस शहर में अजनबी हूँ और किसी जगह से वाकिफ नहीं हूँ। अगर तुम मुझे उस मुगल के घर तक ले चलो तो खूब मुआवजा दूंगा। जवान ने जवाब दिया, ए जवान मर्द पहलवान, मुझे मुआवजा नहीं चाहिए, आइए। खुरासान के जवान मर्द ने अपने थैले, कमंद और तलवार को उठाया और चलने लगा। जवान आगे आगे चल रहा था और पहलवान कुछ पीछे पीछे। थोड़ी देर बाद वो एक बड़ी पत्थर की इमारत के सामने पहुंच गया। जवान बोला, यही जगह है। अब्दुल रज्जाक बोला, तुम एक गोशे में छुप जाओ ताकि मैं जाहिर हूँ। फिर खुद रात की तारीकी में आहिस्ता आहिस्ता दीवार के किनारे किनारे गया और उस बुलंद इमारत के सामने पहुंचा और उसकी सीढ़ियों से ऊपर गया और दरवाजे को बआसानी खोल लिया। एक आवाज बुलंद हुई, कौन है? मैं हूँ। तू कौन है? आकर देख ले। एक आदमी ने कमरे का दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खोला, अब्दुल रज्जाक बरहना शमशीर के साथ उसके सामने खड़ा हो गया। अगर तेरी आवाज निकली तो इस तलवार से तेरा काम तमाम कर दूंगा। करह तखमुश कहाँ है? आदमी ने लरजती हुई आवाज में जवाब दिया, ऊपर के कमरे में सोया हुआ है। पहलवान बोला, उसे बुला। चौकीदार ने यह जानकर कि अगर हिलूंगा तो मारा जाऊंगा, बुलंद आवाज में कहा, करह तखमुश नीचे आओ, एक शख्स को तुमसे काम है। एक लम्हे बाद वो नींद में आंखें मलता हुआ सीढ़ियों से नीचे आया। ये रात के वक्त मुझसे किसे काम है? मुझे। पहलवान ने ये लफ्ज कहा और उस पर तलवार तान ली। मुझसे क्या चाहते हो? 100 थैले सोना। मैं 100 थैले कहाँ से लाऊं? क्या तुम्हारे पास नहीं है? नहीं, मेरे पास तो एक थैला भी नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, मैं उन 100 थैलों के बदले में तेरा सर काट लेता हूँ। मुगल ने सोचा कि इस काम में मजाक नहीं चलेगा और ऐसे भूत जैसे आदमी के सामने और चाल चल सकता हूँ, इसलिए उसने कहा कि मेरे पीछे आइए और आगे आगे चला। मुगल ने ख्याल किया कि मैं जहाँ कहीं भी भागूंगा पकड़ा जाऊंगा और मैं इस सोने से 2 गुना लूंगा। बाद में तीनों एक तय खाने में गए। वहाँ एक घास का ढेर था। मुगल ने घास को अलग किया तो एक बड़ा संदूक जाहिर हुआ। अपनी गर्दन से एक चाबी निकाली, संदूक खोला और सोने की थैलियों को बाहर निकाला। पहलवान ने कहा, तूने इस शहर के लोगों का सोना चुराया है और रात को आराम से और बगैर किसी फिक्र के सोता है। इस पर भी तू शर्मिंदा नहीं है? अगर तुझसे ये सारा सोना ले लिया जाए तो क्या ये अमल तुझे पशेमान करेगा? जरा जल्दी करो और थैलियां गिनो, वो बोला। उसके बाद अब्दुल रज्जाक ने जीन की जेब को जमीन पर डाला और सोने की थैलियों को एक एक करके जीन की थैली में रखना शुरू किया। उसके बाद उसने मुगल और घर के चौकीदार से कहा, अगर तुम लोग अपनी जगह से हिले तो मारे जाओगे। वो तय खाने से निकला और दरवाजे को ताला लगाकर जिस रास्ते से आया था वापस चला गया।
अंधेरे में से जवान को बुलाया। जवान एक गोशे से बाहर आया और दोनों कारवा सराय चले गए। पहलवान ने जवान से पूछा, इस कारवा सराय के कितने कमरे हैं? 40 से ज्यादा। हम पहले कमरे से शुरू करते हैं, ख्याल रखना कि कोई कमरा न छूटे। जवान और पहलवान ने हर कमरे के दरवाजे को एक एक करके खटखटाया। जिस किसी का दरवाजा खुलता उसमें पहलवान सोने की 2 थैलियां डाल देता और कहता, इस सोने की थैली को ले लो और इस शहर से चले जाओ। जमीन का कोई हिस्सा खरीद लो और कोई काम करो, लेकिन याद रखो कि किसी से ये बात हरगिज न कहना। इस काम में 1 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा और वो दोनों आखिरी कमरे तक पहुंच गए। पहलवान ने बाकी थैलियों को जवान को दिया और कहा, इस रकम को लो और जमीन का कोई हिस्सा खरीद कर कोई काम करो, लेकिन खबरदार किसी से ये बात मत कहना। जवान बोला, ए जवान मर्द, मैं आपके हर फरमान का पाबंद हूँ, लेकिन आपने अपने लिए कुछ क्यों नहीं रखा? पहलवान बोला, इस मुगल ने मेरा माल तो नहीं चुराया था, ये सब दौलत तुम्हारी थी और तुमको मिली। मुझे तुम्हारी दौलत की क्या जरूरत है? अब्दुल रज़्ज़ाक को पता था कि अगर वो कारवा सराय में रहेगा तो यकीनी तौर पर गिरफ्तार हो जाएगा, इसलिए वो सुबह तड़के अपने बिस्तर से उठा, नमाज पढ़ी, अपने घोड़े पर बैठा और जवान से बोला, एक दफा फिर मेरी मदद करो, जो दिल चाहता है मुझसे कहो। मुझे वजीर के खास खादिम का घर बता दो। मैं आपके साथ अमीन के घर तक चलता हूँ, लेकिन वो मुगल नहीं है और उससे हमें कोई तकलीफ भी नहीं पहुंची। मुझे मालूम है, चलो। अभी सूरज निकलने ना पाया था कि वजीर के अमीन के घर पहुंच गए। अब्दुल रज़्ज़ाक ने जवान को खुदा हाफिज कहा और दरवाजा खटखटाया। एक दरबान ने दरवाजा खोला। दरबान का अमीन घर में है? हाँ ए पहलवान, उससे कहो कि अब्दुल रज़्ज़ाक आया है। अमीन, जिसने सालों से अपने भाई को ना देखा था, उसके इस्तकबाल के लिए आया। उससे गले मिला, प्यार किया और मुलाकात के कमरे में ले आया। अच्छा भाई, तुम्हारा क्या हाल है? जरा बताओ, सफर कैसा रहा, कहाँ कहाँ गए और क्या क्या किया? पहलवान ने चोरों और डाकुओं से अपनी जंगों का हाल बयान किया और दूसरे सफर की दिलचस्प बातें भी बताईं और मुसलसल बोलता रहा, यहाँ तक कि शहर में आने और निगहबानों से तू मैं करहा तखमुश के घर पर हमला और उससे सोने की थैलियां लेने का वाकया भी बयान किया। अमीन ये वाकया सुनकर बहुत घबराया। उसे खौफ महसूस हुआ और बोला, यकीनन अब तक ये खबर सुल्तान के कानों तक पहुंच चुकी होगी। बहुत बुरा हुआ कि अभी तुमने शहर में कदम ही रखा था कि ये काम कर डाला। अब्दुल रज़्ज़ाक मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, तमाम काम ठीक हो जाएगा। अब बताओ कि पहलवान अली अबू मुस्लिम कहाँ है? यहीं शहर में है, वो हमेशा सुल्तान के साथ रहता है। अगर तुम चाहते हो कि उससे कुश्ती लड़ो तो सबसे पहले शहर के बड़े मैदान में जाओ और उसकी कमान को खींचो, ताकि मालूम हो जाए कि तुम उसके साथ कुश्ती लड़ सकोगे। उस वक्त तक तुम घर से बाहर ना जाओ जब तक मैं इन मामलात को ठीक ना कर लूं। अब्दुल रज़्ज़ाक पहलवान घर में रहा, खूब सोया, उठकर हाथ मुंह धोया और अपने लिबास को सही करके अपने भाई के इंतजार में बैठा रहा। रात का कुछ ही हिस्सा अभी गुजरा था कि पहलवान का हौसला जवाब दे गया। मुसाफिरों का लिबास पहनकर, खंजर और शमशीर कमर पर बांधकर घर से निकल गया। जब वो शहर के बड़े मैदान के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि मैदान के चारों तरफ 4 मशालें जल रही हैं और दारोगा एक ऊंची कुर्सी पर बैठा है और चंद निगहबान उसके करीब खड़े हैं। ये दारोगा पुराना पहलवान था और पहलवानी के तौर तरीकों से बाखबर था। अब्दुल रज़्ज़ाक सड़क के किनारे से आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और मैदान तक पहुंच गया। अचानक एक निगहबान ने उसे देखा और जोर से चिल्लाया, ए बदवक्त, तू कौन है और कहाँ जा रहा है? अब्दुल रज़्ज़ाक ने जवाब दिया, मैं दारोगा से मिलने आया हूँ, मेरे नाम से तुझे कोई वास्ता नहीं। फिर पहलवान आगे बढ़ा और दारोगा के तख्त के करीब पहुंचकर खड़ा हो गया। मैं बाबा मजीद पहलवान हूँ और शहर का दारोगा हूँ। जरा जल्दी बताइए कि आपका नाम क्या है और आप क्या चाहते हैं? अब्दुल रज़्ज़ाक बोला, मैं एक गरीब शहर पहलवान हूँ, मेरा नाम पूछकर आप क्या करेंगे? जब बाबा मजीद ने देखा कि ये पहलवान बड़ी दिलेरी से बात कर रहा है तो बोला, मेरा ख्याल है कि तू वही मुसाफिर है जो कल रात दीवार से शहर में दाखिल हुआ और बाद में करा तखमुश के घर जाकर उसका माल चोरी किया। जी हाँ, मैं वही हूँ, लेकिन मैंने करह तखमुश की कोई चीज भी नहीं चुराई है। उस मुगल की जितनी भी दौलत है वो इस शहर के लोगों की मिल्कियत है और मैंने सिर्फ 100 थैली सोना उससे लिया और जरूरतमंदों को दे दिया। दारोगा, जिसे करह तखमुश से नफरत थी और उससे उसका दिल उकताया हुआ था, बोला, तुमने बड़ी दिलेरी दिखाई, लेकिन मैं तुम्हें कैद कर दूंगा, इसलिए कि सुल्तान ने तुम्हें कैद करने का हुक्म दिया है। अब्दुल रज़्ज़ाक ने हंसते हुए कहा,
تم اگر 1000 آدمی مل کر بھی مجھے قید کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ میں تم سے یہاں جنگ کرنے نہیں آیا ہوں، میں تو صرف چاہتا ہوں کہ علی ابو مسلم کی کمان کو کھینچوں۔ داروغہ نے کچھ نگہبانوں سے کہا کہ جائیں اور کمان لے آئیں۔ اس کے بعد اس نے عبد الرزاق سے کہا، تمہیں چاہیے کہ علی ابو مسلم کے ساتھ کشتی کا مقابلہ کرو۔ جی مجھے معلوم ہے، میں آج رات آپ کے سامنے کمان کو کھینچوں گا اور کل سلطان کے محل میں علی ابو مسلم کے ساتھ کشتی کروں گا۔ اے پہلوان، جواں مردی دکھاؤ اور ایک شرط قبول کر لو۔ اگر تم کمان نہ کھینچ سکے تو پھر جنگ اور خون ریزی کے بغیر اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دینا۔ میں اس شرط کو قبول کرتا ہوں۔ نگہبان نے کمان لا کر پہلوان کے سامنے ڈال دی۔ یہ ایک بہت بڑی اور مضبوط کمان تھی اور اس کے موڑ پر چاندی کے رنگ کی رسی تھی۔ عبد الرزاق نے کمان کو زمین سے اٹھایا اور اس کی ذرا کو ایک بار میں کھینچ لیا اور اس قدر کھینچا کہ کمان پورے طور پر خم ہو کر ایک دائرے کی شکل کی ہو گئی۔ نگہبانوں نے اس منظر کو بڑی حیرت سے دیکھا، شمشیروں کو نیچے لائے اور احترام کے ساتھ خراسانی پہلوان کے سامنے ڈال کر ادب سے کھڑے ہو گئے۔ بابا مجید داروغہ نے کہا، شاباش پہلوان، شاباش، اب تک کسی نے بھی اس کمان کو اس طرح نہیں مروڑا اور آپ نے تو اسے اندازے سے زیادہ ہی کھینچ دیا۔ اب آپ سلطان کے سامنے پیش ہوں گے، شاید وہ آپ کی غلط روی کو معاف کر دے اور 1000 طلائی سکے آپ کو انعام ملے۔ عبد الرزاق نے کہا، میں 1000 طلائی سکے کو نہیں چاہتا، اگر سلطان نے یہ سکے مجھے عطا کیے تو میں سب کے سب آپ کو اور آپ کے دوستوں کو بانٹ دوں گا۔ خدا حافظ۔ عبد الرزاق اپنے بھائی کے گھر کی طرف چلا گیا اور ایک کمرے میں سو گیا اور صبح تڑکے بھائی سے بولا، اچھا امین، کیا کر رہے ہو؟ تم نے میرے بارے میں ابو سعید سے کوئی بات کی؟ امین نے ذرا بے رخی سے جواب دیا، یہ کام وقت چاہتا ہے، میں نے تمہیں سلطان کے حکم سے بلایا لیکن تم نے تمام کام خراب کر دیا۔ عبد الرزاق نے کہا، بھائی ایسا لگتا ہے کہ تم ڈرتے ہو، میں نے خود ہی اپنا کام بنا لیا۔ تم نے کیا کیا؟ میں نے علی ابو مسلم کی کمان کو داروغہ بابا مجید کے سامنے اور تمام نگہبانوں کے روبرو گھما دیا۔ کب؟ کل رات۔ سچ بتاؤ۔ یقیناً، کیا ایک جہاں گرد بھی جھوٹ بولتا ہے؟ امین وزیر گھر سے نکل کر ابو سعید کو دیکھنے گیا۔ میرا بھائی عبد الرزاق خراسان سے آ رہا ہے، اس نے پہلوان علی ابو مسلم کی کمان کو بھی کھینچ دیا ہے اور اب وہ چاہتا ہے کہ علی کے ساتھ کشتی لڑے۔ بھائی میرا مہمان ہے، اسے کہو کہ آئے۔ اس کے بعد داروغہ بابا مجید اور پہلوان عبد الرزاق وہاں پہنچے۔ داروغہ نے گزشتہ رات کا واقعہ بتایا کہ کرہ تخمش کے گھر کی داستان بھی اسی پہلوان کا کرشمہ ہے۔ ابو سعید نے خراسانی پہلوان سے کہا، اے عبد الرزاق، میں اس وقت تجھے اپنا مہمان سمجھوں گا جب تو ابو مسلم کو چت کر دے گا۔ اگر یہ شرط قبول نہ ہوئی تو میں تیری خطاؤں کو معاف نہ کروں گا اور تجھے سخت سزا دوں گا۔ عبد الرزاق نے یہ بات مان لی۔ دوسرے دن شہر کے بڑے میدان کی آرائش کی گئی اور ہر طرف سے لوگ تماشا دیکھنے وہاں پہنچ گئے۔ سلطان ابو سعید بھی اپنے خاص تخت پر بیٹھا اور کشتی کی اجازت دے دی۔ عبد الرزاق میدان میں اترا۔ جن لوگوں نے شہر میں خراسانی کی آمد کی خبر سنی تھی اور ظالم مغل سے 100 تھیلی سونا وصول کرنے کی بات سنی تھی، خوشی کے ساتھ اس خراسانی پہلوان کی آمد پر تالیاں بجائیں اور نعرے لگائے، نقارے اور بگل بجائے گئے۔ علی ابو مسلم بھی میدان میں اترا، لیکن پہلوان کا یہ دن منحوس تھا، اس نے سب کچھ سن رکھا تھا۔ جیسے ہی کشتی شروع ہوئی، علی ابو مسلم نے جنگ اور فرار کو اپنا اصول بنایا۔ کبھی وہ گر جاتا، کبھی خود کو الگ کر لیتا اور گر جاتا، شاید اس طرح کوئی موقع اسے مل جائے اور عبد الرزاق کو زمین پر دے مارے۔ عبد الرزاق اس کا مطلب سمجھ گیا تھا اور جیسے ہی اس نے علی ابو مسلم کو پکڑا تو پھر اس پر سے ہاتھ نہیں اٹھایا اور اسے اس قدر جھنجھوڑا کہ اسے زمین پر گرا دیا۔ لوگوں کی تحسین و آفرین کی آوازیں فلک شگاف تھیں۔ جب رات ہوئی تو لوگوں نے پورے شہر میں چراغاں کیا اور خراسانی جواں مرد کے لیے بڑے بڑے پھولوں کے گلدستے پیش کیے۔ ابو سعید بھی مجبور ہو گیا کہ اپنے قول کے مطابق عبد الرزاق کو اپنے پاس رکھا اور ابو مسلم کی جگہ اسے دی۔ عبد الرزاق پہلوان آہستہ آہستہ ترقی کرتا گیا۔ لوگ اسے بہت پسند کرتے تھے اور وہ لوگوں کی اس قدر خدمت کرتا تھا جس کا کوئی حد و حساب نہ تھا۔ ابو سعید نے بھی اس لیے کہ لوگوں کی محبت میں اس کے لیے اضافہ ہو، لشکر کی سپہ سالاری کا عہدہ بھی خراسانی کو دیا اور اس کے بعد اس نے سپہ کرمان کا کمانڈران چیف بھی بنا دیا۔ عبد الرزاق ابھی تازہ کرمان پہنچا تھا کہ اس نے ابو سعید کی موت کی خبر سنی۔ چونکہ اس کا دل ہمیشہ سے جہاں گردی کا ذوق رکھتا تھا اور اسی پیشے کی طرف لوٹ جانا چاہتا تھا تاکہ مغل سے جنگ آزما ہو،
इस मौके को अपने लिए मुनासिब समझा और दोस्तों के एक गिरोह के हमरा वो खुरासान गया और शहर खुरासान के चंद मुगल हाकिमों से जंग आजमा हुआ और उन सबको शिकस्त दी और सब्ज वार में तख्ते हुकूमत पर बैठा। और जब तक वो जिंदा रहा सिवाय ईरानियों की खिदमत के और मुगलों की सरकूबी के उसके पास और कोई काम ना था। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही मज़ीद दिलचस्प किस्से कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।